பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, அகங்காரமும் அன்பும். இந்த தப்பு நான் தான் நிஜ நானாக வேண்டியதாகையால் பிரம்மத்திலிருந்து வேறுபட்டு வேறே வேறேயாக ஆன துவைதலோகத்திலிருந்து அதை திருப்பி ஒன்றுபடுவதற்கு சகாயம் செய்கிற ஒரு வஸ்துவிடம் பிடிப்பு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. வேறு வேறாக பார்க்கிறவைகளிலிருந்து தனக்கென்று வஸ்துக்களை வாங்கி சேர்த்து கொண்டே இருப்பதால் தடிப்பேறி இருக்கிற தப்பு நானே அகங்காரத்தை, அகங்காரத்தின் அடிப்படை ஏவுதலாலேயே தொழில் செய்கிற மனசை, புத்தியை, எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சுருக்கமாக அந்தக்கரணம் என்பதை ஹிருதயத்தில் உள்ள ஆத்மஸ்தானத்துக்கு போக பண்ண வேண்டியிருக்கிறது. நன்றாக தடித்து குண்டாகிவிட்ட ஆசாமியை எப்படி சின்னூண்டு வாசல் வழியாக உள்ளே விட முடியும்? ஸ்தூல சரீரி என்பதற்கு வாசலை இடிச்சு கட்டணும் என்று வேடிக்கையாக சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த வாசலையோ இடித்து கிடித்து எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆசாமியை தான் ஒல்லி பண்ணியாகணும். எப்படி ஒல்லி பண்ணுவது? வேறே வேறேயாக ஒரே துவைத்தமயமாக பார்த்து அத்தனை இடமிருந்தும் வாங்கி வாங்கி வாரி பூசிக்கொண்டுதானே இந்த ஆசாமி குண்டாகி இருப்பது. அந்த வெளிப்பூச்சையெல்லாம் கரைத்து அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற தன்னையும், அதாவது தனி ஜீவனாக துவைத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அகங்கார அந்தக்கரணத்தையும் ஒல்லியாக்கிக் கொண்டால்தான் ஹிருதயத்தின் வழியாக அதற்கும் உள்ளே இன்னமும் சின்னதாயிருக்கும் புள்ளி துவாரத்திற்குள்ளே போய் அத்வைத பேரானந்தமான ஆத்ம நிலையை அடையலாம். எப்படி என்பதுதான் கேள்வி. எப்படி என்றால் அன்பு, அன்பு என்பதை அபியாசம் பண்ணுவதால் தான். அகங்கார தப்பு நானுக்கு வாரி வாரி வாங்கி சேர்த்து கொண்டதை மாற்றி தன்னை அன்பிலே கொடுத்து கொள்ள கொள்ள குண்டு நானும் இழைத்து இழைத்து ஒல்லியாகும். அது ஒன்றுதான் அதை ஒல்லியாக்கி ஆத்மஸ்தானத்திற்கு போக பண்ண வழி. வைராக்கியம், சமம், தமம் முதலானதில் அந்தக்கரணத்தை தேய்க்கவில்லையா, அதாவது ஒல்லி பண்ணவில்லையா என்றால் தேய்த்தது மனசையும் புத்தியையும் தான். சுத்தப்படுத்தி தீட்டி தீட்டி அந்த இரண்டையும் தேய்த்தது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் அகங்காரம் இருக்கிறதே, அது அந்த இரண்டையும் விட சூக்ஷ்மமான ஒன்று. அப்படி ஒன்று இருப்பதாக நமக்கு தெரியாமலே நம்மை பழிவாங்கி துவைத்த குழியிலே புதைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒன்று. ஆகையினால் நமக்கே வெளிப்பட கர்வமான எண்ணமாக, திமிரான அபிப்பிராயமாக நமக்காக்கும் வைராக்கியம் வந்துவிட்டது, சமதமாதிகள் சித்தித்து விட்டது என்று தெரியாவிட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளே இந்த சித்திகளை தானே தனக்காகவே சாதித்து விட்டதாக அந்த கண்டிதமான பரமாத்மாவிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட தனி அகங்காரம் நினைத்து கொண்டு தனக்கே லாபம் பாராட்டிக் கொண்டிருக்கும். அதாவது தான் சாதனையிலே பெற்றிருக்கிற லாபங்களையும் ஆத்மாவில் கரைத்து தன்னையும் கரைத்து கொள்ள வேண்டிய தனி நான் அகங்காரம் அப்படி பண்ணாமல் அந்த லாபங்களை தனதாகவே பாராட்டிக் கொள்ளும். அதாவது அதன் வாங்கலும் அதனால் பெருத்து போவதும் சிரித்து வாங்கலும் வீங்கலும்
தொடரத்தான் செய்யும். அத்தனை எண்ணங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் முதலாவதாக உள்ள தனி நான் எண்ண உணர்ச்சி தன்னை தேய்த்து ஒல்லி பண்ணிக்கொண்டு ஆத்மஸ்தானத்திற்குள்ளே போய் ஒடுங்க நினைக்காமலே இருக்கும். அதாவது சாட்சா்காரத்திற்கு அதிமுக்கிய விஷயமான ஈகோ சரண்டர் நடக்காமலே இருக்கும். அகங்காரம் என்ற தனி நானுக்கு உத்தமமான சாதிப்புகள் எல்லாம் போய் சேர்ந்து அதை கொழுக்க பண்ணிவிடாமல் இழைக்க பண்ணுவதற்கு வழிதான் அன்பு. தன்னை கொடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உசந்த பாவம். நல்ல காலமாக அந்த விவேக வைராகிய சமதமாதி சாதிப்புகளே அந்த கரணத்தை பண்படுத்தி இருப்பதால் இவன் சாதகன் மட்டும் கவனமாக சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டானால் இப்போது அந்த மாதிரி நிஜமான அன்பை உண்டாக்கிக் கொள்ள முடியும். அகங்காரத்தை தனியாசாமியாக இருக்கிறதை அப்படியே கொடுத்து ஈகோவை சரண்டர் பண்ணி அன்பு பாராட்ட முடியும். ஆத்ம சாதகனின் அன்புக்கு இலக்கு எது? உண்டாகிற அன்பை எதனிடமாவது செலுத்தத்தானே வேண்டும். அதற்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணுமே. அப்படி இவன் தன்னை எதற்கு கொடுத்துக் கொள்வது, அர்ப்பணம் பண்ணுவது? வேறே மனுஷர்களுக்கு, ஊருக்கு, உலகத்துக்கு, தேசத்துக்கு இவன் தன்னை கொடுத்துக் கொண்டு அன்பு பண்ணலாமா என்றால் இந்த ஸ்டேஜில் அதெல்லாம் கூடாதுதான். ஏனென்றால் அப்படி போனால் அவற்றிடம் சங்கம் உண்டாகி மாயைக்கே மறுபடி இழுபட்டு விடுகிற ஆபத்து இருக்கிறது. ஜட்டபரதர் கதையை விட ஒன்று வேண்டாம். முந்தைய ஸ்டேஜ்களில் பரோபகாரம், தேச சேவை, உலகத்தொண்டு என்றிப்படி அன்பிலே தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணிக்கொள்வது சித்த சுத்திக்கு ரொம்பவும் நல்லதுதான். ஆனால் அது கர்மயோகத்தில் சேர்ந்தது. இப்போது உலகமே மாயை என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக ஞான யோகத்தில் போகிற போது தள்ள வேண்டிய அந்த மாயாலோகத்திடமே அன்பு. அதற்கு தொண்டு என்றால் அசம்பாவிதமல்லவா? சாட்சாத்கார சித்தியே பெற்று ஞானியான விட்டு மாயாலோக நிர்வாகனான ஈஸ்வரனின் பிரேரணையில் தூண்டுதலில் ஒருவன் உலகத்தொண்டு செய்வதுண்டுதான். ஆச்சாரியாளே அப்படி பண்ணினவர்தானே. ஆனால் அது மாயையால் தான் பாதிக்கப்பட மாட்டாமல் சிரித்து மாயா ப்ரூஃப் ஆகி ஆணியடித்தாற் போல பிரதிஷ்டை ஆகிவிட்ட பிறகு அதோடு அது அந்த ஞானி தானாக உத்தேசித்து செய்யாமல் ஈஸ்வர சங்கல்பத்தினால் கருவி மாத்திரமாக பண்ணுவது. ஆகக்கூடி அத்வைத சாதனை என்றே ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி அல்லது சித்தி பெற்ற அப்புறம் லோக சேவை அல்லது தனி மனுஷர்களுக்கு தொண்டு என்பதில் ஒருவன் அன்பை காட்டலாமே ஒழிய இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சாதனை காலத்தில் இல்லை. 1000 10,000 ஒருத்தராக இப்படி சாதனையில் இறங்கி இருக்கிற சில பேர் சேவை பிரேமை பண்ணாததால் லோகத்திற்கு பெரிய நஷ்டமும் இல்லை. பார்க்க போனால் அவர்கள்தான், லோகத்தில் உள்ள ஜனங்கள்தான். நாம் தான் மாட்டின்றுட்டோம். விடுபடணும்னு இப்படி யாரோ அபூர்வமாக புறப்படறாளே, அவளுடைய ஜீவ யாத்திரைக்கு சிரமம் இல்லாதபடி என்ன செய்யணுமோ அதை நாம செஞ்சு கொடுப்போம் என்று இவர்களுக்கு அவசியமானதை பண்ணித்தர வேண்டும். ஆகவே தனி மனுஷர்களிடமோ பொதுவான மனுஷ சமூகத்திடமோ இவன் அன்பு பண்ணுவதற்கு இல்லை. இப்படி சொன்னதால் ஜனசமூகத்திடம் துவேஷமாயிருக்கணும் என்று அர்த்தமாகாது. அன்பும் இல்லை, துவேஷமும் இல்லை. அஹிம்சை அவனுடைய பிரதம லட்சணமானதால் சந்நியாசாசிரமம் வாங்கிக் கொள்ளும் போதே எந்த உயிருக்கும் என்கிட்ட பயம் இருக்கப்படாது. அதாவது எந்த உயிருக்கும் நான் எந்த விதத்திலும் தீங்கிழைக்க கூடாது என்று அவன் பிரதிஜை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியவனாதலால் அவனுக்கு எந்த ஜீவராசியிடமும் சமூகத்திடமும் கொஞ்சம் கூட துவேஷம் இருக்காது. சாதனா பலனாக உள்ளே இப்படி துவேஷம் இல்லாமல் இருப்பதை வெளியிலே அன்பாயிருந்து காட்டுகிறேன் என்று அவன் இறங்கப்படாது. ஆனால் உள்ளே அன்பு ஊறக்கூடிய அந்த நிலையிலே அந்த அமிர்தத்தை யாரிடமாவது கொடுத்து அதன் வழியாகவே தன்னையும் கொடுத்து கொண்டால்தானே ஹிருதயத்தின் வாசலுக்குள் போகும்படியாக
இவன் இழைக்க முடியும்? அது யார்? யாரென்றால் ஆத்மாவேதான். அதையே வரிக்கணும் என்று முமுட்சுதையில் சொன்னோம் அல்லவா? அன்பு பொங்கிக் கொண்டு தன்னையே ஆத்மாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிக்கொண்டு விட வேண்டும் என்ற சரணாகத புத்தியோடு வரிக்க வேண்டும். ஆட்கொள்வதாக மட்டுமில்லாமல் பிரிந்து நிற்கிற ஆளை, தனி நானை கொல்வதாகவே அது செய்ய வேண்டும் என்ற பாவத்துடன் அன்பு பண்ண வேண்டும். அது தன்னை தெரியப்படுத்திக் கொள்வதற்குள் என்னவெல்லாம் சோதனை வைத்தாலும் நான் ஒண்ணு உனக்கு தராம மிச்சம் வச்சுண்டிருந்தேன், நாதானே சோதனை கீதனை எதுவும் தெரிய முடியும், என்னையே உன்னில அழிச்சுக்கணும்னு அர்ப்பண புத்தியோட நான் நிக்கறச்சே சோதனைக்கு ஆளாக யார் இருக்கா என்று நினைக்கும்படியான அப்படிப்பட்ட உத்தமமான பிரேமையோடு ஆத்மாவை வரிக்க வேண்டும். இங்கேதான் அன்பு என்பது பக்தியாகிறது. உத்தம வஸ்துவிடம் வைக்கும் அன்புக்கே பக்தி என்று பெயர். நமக்கு சமதையானவர்களிடம் வைக்கும் அன்பு நட்பு. உத்தமர்களாயிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் வயசில் பெரியவர்களிடம் வைக்கிற அன்பு மரியாதை. சின்னவர்களிடம், நமக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களிடம் வைக்கும் அன்பு அருள். கஷ்டப்படுகிறவர்களிடம் வைக்கும் அன்பு கருணை. உத்தமமானவர்களிடம் நாம் நைச்சியத்துடன் பணிவுடன் வைக்கிற அன்பு பக்தி. பரம உத்தமம் சுவாமிதானாகையால் குறிப்பாக அவரிடம் அடங்கி பணிந்து அன்பாயிருப்பதையே பக்தி என்கிறோம். அதற்கப்புறம் குரு பக்தி, மாத்ரு பக்தி, பித்ரு பக்தி, தேசபக்தி என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். இவர்களில் சுவாமியும் குருவும் தான் நாம் அன்பிலே அர்ப்பணிக்கிற தனி நானை வாஸ்தவமாகவே எடுத்துக்கொண்டு ஒரே நானில் அதை கரைக்கக்கூடியவர்கள். ஆனாலும் ஞான வழி சாதகனுக்கு சுவாமியை அப்படி சகுணமாக இல்லாமல் நிர்குண ஆத்மாவாகவே பிடிக்கச் சொல்லி இருப்பதால் அந்த ஆத்மாவிடமே அன்பை, பக்தியை செலுத்த வேண்டியது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு கஷ்டம், ஒரு துக்கம். யாரையா பார்த்தாக்க முழுக்க சந்தோஷமா இருக்கான்னு நம்மளால சொல்ல முடியல. எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு குறை இருக்கு. நம்ம யாரையா பார்த்து எப்படி சார் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டா யாருமே நம்ம கிட்ட அதுக்கு என்ன சார், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், ஒரு கவலையும் இல்லை, ஒரு குறையும் இல்லை, எதேட்டமா எல்லாம் இருக்கு, ஆண்டவன் அருளால, பெரியவா அருளால எனக்கு எல்லாம் நன்னா இருக்கு, சமிருத்தியா இருக்கு, கவலையே கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம். யாரையா பார்த்துருக்கோமா? அப்படி பார்த்தா நம்மளே கிள்ளி பார்த்துக்கணும் நம்மள. அப்படிதான் இன்னைக்கு நிலைமை இருக்கு. யாரை கேட்டாலும் ஒரு குறை, யாரை கேட்டாலும் ஒரு வருத்தம், யாரை கேட்டாலும் அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம். கஷ்டமே இல்லாதவா யாருமே கிடையாது. நேற்றுக்கு ஒருத்தர் கிளம்பி மேலே போயிட்டார் பார்த்தீங்களா, அவருக்கு இனிமே கஷ்டம் இல்லை. இன்னும் ஒருத்தர் பிறக்கலையே, அவருக்கும் எந்த கஷ்டமோ துக்கமோ இல்லை. இப்ப யாருக்கு கஷ்டம் இருக்கு? நம்மள மாதிரி பிறந்து அங்கே இங்கே லோன்னு அல்லாடுற நமக்கு மாத்திரம் தான் கஷ்டம் இருக்கு, நமக்கு வருத்தம் தான் கஷ்டம் இருக்கு. ஆனா நாம கூட என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமோ, உன் கஷ்டத்தை விட என் கஷ்டம் ரொம்ப பெருசு, நான் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், என்னதான் பகவான் ரொம்ப சோதிக்கிறார், எனக்கு இப்படி எல்லாம் தேவையா, நான் எவ்வளவு நல்லது பண்றேன், பூஜை புனஸ்காரம் பண்றேன், ஜபதபங்கள் பண்றேன், இத்தனைலாம் பண்ணி நான் கோவில் குளத்துக்கெல்லாம் போறேன், நிறைய தான தர்மங்கள் பண்றேன், எத்தனையோ யாகங்கள் யஜ்யங்கள்ல எல்லாம் கலந்துக்கிறேன், இத்தனை பண்ணி கூட எத்தனையோ பெரிவாள தரிசனம் பண்ணி, எத்தனையோ கோவில் குளங்கள்ல போய் நம்ம தரிசனம் பண்ணி, கஷேத்ராடனங்கள்லாம் பண்ணி, புனித
நதிகள் எல்லாம் நீராடி வந்தா கூட என் பாவம் தொலையிலையே, என் கஷ்டம் தொலையிலையே, நான் இன்னும் கஷ்டப்படுறேனே, பகவான் ஏன் தான் என்னை துரத்தி அடிக்கிறானோ, அந்த பகவானுக்கு கண்ணு இல்லையா, அவருக்கு நல்ல மனசு இல்லையா, இப்படிதான் நம்ம புலம்பின்றே கிடக்கும் இல்லையா. ஒரு விதத்துல பார்த்தா எல்லாருமே புலம்பானம் தான் பேர் வச்சுக்கலாம் இல்லையா, அப்படித்தான் இருக்கு. அது நான் ஒருத்தர கேட்டேன், நீங்க எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டேன். அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிற ஒரு சின்ன பாடலா என்ன. எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா, எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா, இப்புவியில் படும் துயரமெல்லாம் நான் எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா, இப்புவியில் படும் துயரமெல்லாம் நான் எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா. அப்பாவித்தனமாய் அவனியில் பலரை, அப்பாவித்தனமாய் அவனியில் பலரை இப்பாவி நம்பிய ஏமாந்த கதை, இப்பாவி நம்பிய ஏமாந்த கதை எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா, இப்புவியில் படும் துயரமெல்லாம் நான் எப்படி சொல்வேனையா. வேண்டாத போதினிலே உதவிட முன்னிற்பார், வேண்டாத போதினிலே உதவிட முன்னிற்பார், வேண்டியே போது அவர் வேதனை அளிப்பார், வேண்டியோ போது அவர் வேதனை அளிப்பார். யாண்டும் வஞ்சகமாய் எதிர்ப்படுவார், ஆண்டும் வஞ்சகமாய் எதிர்ப்படுவார் செயல்தனை ஆண்டவனே சத்குரு சந்திரசேகரரே, ஆண்டவனே சத்குரு சந்திரசேகரரே, நான் எப்படி சொல்வேனையா குருநாதா, இப்புவியில் படும் துயரமெல்லாம் நான் எப்படி சொல்வேனையா. சரிதானே, எல்லாருக்கும் இது மாதிரி நிலைமை தானே இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டா, ஒரு தூள் கிடைச்சா அழறதுக்கு எல்லாரும் தயாரா இருக்கமோன்னு அதை கொஞ்சம் மறந்து கொஞ்சம் பெரியவாடு ஒரு விசேஷமான ஒரு பிஹேவியர் நம்ம பார்க்கலாமா. இப்போ 1963 சமீபத்தில் மதுரையில மீனாட்சி அம்மன் கோவில்ல கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள்லாம் நடந்தது. அந்த காலத்துல ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஆன்மீகவாதி P.T. ராஜன் சொல்லிட்டு அவரை பத்தி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவர் தான் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அங்க முதல்ல அங்க எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுத்து, அப்புறம் அங்க புதுசா ஸ்தாபித்தம்லாம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணார். அதே மாதிரி 63 வாக்குல வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கும் கும்பாபிஷேகத்தெல்லாம் அவர் தான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணார். அவருக்கு பெரியவா கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு, ரொம்ப பக்தி. பெரியவாட்ட போய் கேட்டார், இந்த மாதிரி நாங்க வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு வழிமுறைகள்லாம் கேட்டுட்டார். பெரியவா சொன்னார், நீ வந்து எல்லா மடாதிபதிகள் எல்லா ஆதீன கர்த்தர்களையும் கூப்பிடு, இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குன்னு பிரத்யேகமா உரிமை வந்து ஒரு மடாதிபதிக்கு தான் உண்டு. நீ உன் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியுது. எப்படிடா அவரையும் கூப்பிடணும் என்னையும் கூப்பிடணும், உனக்கு என் மேல பெருத்த மரியாதை, இப்ப அவருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணுமா எனக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணுமா, அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுமா எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுமா, அப்படி எல்லாம் உனக்கு நிறைய குழப்பம்லாம் இருக்கு. எல்லா ஆதீனர் கர்த்தர்களையும் எல்லா மடாதிபதிகளையும் கூப்பிடு, நீ ஒன்னுத்துக்கும் கவலைப்படாத, எனக்கு நீ எந்த ஸ்பெஷல் மரியாதையும் பண்ண வேண்டாம், எப்படி வழக்கப்படி செய்யணுமோ அப்படியே பண்ணு. நான் என்ன பண்றேன்னாக்க
நான் முன்கூட்டியே வந்து அங்க உள்ள பொற்றாமரை குளம் இருக்கு பத்தியா, அந்த குளத்துக்கிட்ட உட்காந்து நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ என்னை பத்தி கவலைப்படாத, நான் வந்திருக்கேனா வரலையான்றலாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத. நீ மற்ற எல்லா விஷயங்களும் கவனிச்சுண்டு வரவேண்டிவாள்லாம் வர வச்சுட்டு எல்லாரும் எதிர்கொண்டு அழைச்சு பூர்ண கும்பத்தோட அந்த முக்கியமான நீ நினைக்கிற பெரிய ஒரு மட்டாதிபதியா இருக்கார அவரையும் கூப்பிட்டு அவரை கூட்டுன்னு போய் நிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில வந்து எங்கிட்ட வந்து எல்லாம் ரெடி ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னேன்னா நானும் கூட்டத்தோட கூட்டமா நானும் வந்துட்டு நீ எங்க சொல்றியோ எங்க இடம் கொடுக்குறியோ அந்த இடத்துல நானும் நின்று கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், ஒன்னும் நீ கவலையே பட வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா இவருக்கு மாத்திரம் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தான். இதுல ரொம்ப வேடிக்கை என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு, கும்பாபிஷேக நாள் வந்தது, எல்லா ஆதீன கர்த்தர்களும் வந்தா, எல்லா ஆதீன கர்த்தர்களும் எல்லா மத்த பீட்டாதிபதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா சொல்லிட்டா எங்க எல்லாருக்கும் மகா குருவாக ஜெகத்குருவாக விளங்கக்கூடியவர் காஞ்சி பெரியவர் தான். அதனால அவருக்கு தான் முதன்மையான ஸ்தானம் கொடுத்து அவருக்கு தான் மரியாதை கொடுத்து எல்லாம் பண்ணணும்னு. ஆனா அவர் பி.டி. ராஜன் அவர்களுக்கு அந்த குழப்பம் தேரல. என்ன இது எல்லாத்தையோட ரொம்ப ஒரு இதை எதிர்பார்க்கக்கூடிய மரியாதையை, முதல் மரியாதையை எதிர்பார்க்கக்கூடிய, தன்னை ரொம்ப முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு பெரியவரை அவர் தான் கூப்பிடணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நிர்பந்தம் வேற இருந்தது. என்ன பண்றதுடான்னு தலையில கை வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு செய்தி வந்தது. ஏதோ சில பல காரணங்கள், தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால அந்த மடாதிபதி வர முடியாத பெடுத்து. அதனால இவருக்கு பெரிய ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு, சை ஆஃப் ரிலீஃப் சொல்லுவாங்க, அப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா நம்ம பெரியவா என்ன பண்ணா தெரியுமா, சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றணும். அதனால பெரியவா அன்னைக்கு நேரா மதுரைக்கு வந்தா, கோவிலுக்குள்ள போனா, அந்த குளத்தை பொற்றாமரை குளம் சொல்ல அந்த குளத்தன் கரையிலேயே உட்கார்ந்துண்டா. பெரியவா உட்கார்ந்தா கேட்கணுமா, பலாப்பழம் தான் உடனே ஈயெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவா இல்லையா, அப்பேற்பட்ட ஒரு சுவையான பலாப்பழம் போல நம்ம பெரியவா அங்க வந்து உட்கார்ந்த உடனே அதுக்குன்னு அந்த ஏழை மோழைகளான பக்தர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, எளியவர்கள் உள்ளெல்லாம் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்பால, பிரமுகர்களுக்கு தானே உள்ள இடம் தருவேன். அப்படி இருக்கச்சு அவள்லாம் வந்து பெரியவா பாரு கூட இருந்திருந்தாலாம். அப்ப பி.டி. ராஜன் வந்தார், வாங்க பெரியவா போலான்னு. பெரியவா கிளம்புறா. பெரியவாளுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே அங்க பிரமுகர்கள், கவர்னர்கள், மந்திரிகள், அப்புறம் வந்து போலீஸ்ல பெரியவா எல்லாம் இருக்கா, பல மடாதிபதிகள், ஆதீன கர்த்தர்கள்லாம் இருக்கா. பெரியவா ராஜகம்பீரமா பி.டி. ராஜன் அழைச்சின்னு போறச்ச பெரியவா பின்னாடி திரும்பி பார்த்து தன்னை நம்பி வந்திருக்கிற ஒரு 10-15 ஏழை ஜனங்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவளையும் என்னோட வாங்கோன்னா அவளுக்கு அன்னைக்கு VIP தரிசனம். பெரியவாளுடைய பின்னாடியே போய் இருந்து சிறப்பான இடத்துல இருந்துட்டு அங்கேருந்து அந்த குடம் முழுக்க அழகா கண்டு அந்த விழா சிறப்பாக அமைஞ்சதை கண்டு எல்லாரும் ரசிச்சா. பெரியவாளும் தன்னுடைய ஆசியை வழங்கி அந்த குடமுழுக்கு விழாவானது ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கும்படியாக செய்து, எந்த குழப்பமும் இல்லாத, யாருக்கும் எந்த வருத்தமும் இல்லாத, எல்லோரும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கருணை மழையை பொழிந்தாராம் அந்த கருணை முகிலான மகா பெரியவா. அப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை பி.டி. ராஜன் கடைசி வரைக்கும் என்னைக்கு மறக்காத நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருப்பாராம். அந்த பெருந்தன்மை யாருக்கு வரும்? இன்னார் தான் செய்யணுங்கிற போது எனக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற? எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே வேண்டாம், கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல, கொடுக்காட்டா நான் உன்கிட்ட வருத்தப்பட்டுக்கவும் மாட்டேன் அப்படின்னு பெரியவா பெருந்தன்மையோட சொன்னா இல்லையா. இந்த பெருந்தன்மையை தான் நாமளும் கடைபிடிக்கணும். பெரியவாளுடைய ஒரு நிகழ்வையும் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அதுல உணர்த்தக்கூடிய, நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா நமக்காக எப்படி நடத்தி காமிச்சா அந்த வழியில நாமும் நடந்துப்போம். வெறும போய் நமஸ்காரம் பண்றதுனாலயோ, பூ போடுறதுனாலயோ, பூஜை பண்றதுனாலயோ, பாத பூஜை பண்றதுனாலயோ, பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதுனாலயோ எல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. பெரியவா சொன்ன வழியில கேட்டு நடந்து நம்ம சிறப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டால் அதுதான் நம்ம பெரியவாளுக்கு செலுத்துற மரியாதைன்னு சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நம்ம தேசத்தோட சிறப்பே தான். அதுவும் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தா எல்லாரும், எல்லா வீட்டுக்காரர்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் அந்யோன்யமா இருப்பா. நகரத்துல நம்ம அது மாதிரிலாம் சிட்டியெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. எய்தாப்புல இருக்கவா அடுத்தாப்புல இருக்கவா பேர் கூட தெரியாது. ஆனா கிராமங்கள்ல பார்த்தா அவ்வளவு அந்யோன்யமா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்திருக்கா. அந்த அன்பு மயமா இருந்ததே இந்த தேசத்துக்கு ஒரு வலிமையா இருந்தது. இந்த பாட்டி இந்த குழந்தைகளை, தாயில்லா குழந்தைகளை அவளும் தன் குழந்தைகள் மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கா. அதனால இந்த குழந்தையை பெரியணும்னு அவளுக்கும் மனசு தாங்கல. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான்,
நான் இத்தனை நாள் பார்த்துனுட்டேன், பெரியவா தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் இல்லா குழந்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த பாட்டிக்கு ஆறுதல் சொல்லி, இத்தனை நாள் நீ பார்த்துனுட்ட, இன்னுமே சொச்ச காலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன், அவனை நீ கவலைப்படாத, என்னோட அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்து, அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுதான் 60 வருஷம் 70 வருஷம் பெரியவாளுக்கு கைக்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சது. அப்போ ஏற்பட்ட அவர் பெரியவாளோட அன்பு அப்படிங்கிறத எப்படின்னா, இப்படி 60 வருஷம் 70 வருஷம்னா அனுபவிச்சிருக்கா, ஒவ்வொரு க்ஷணமும்னா அனுபவிச்சிருக்கார். அந்த அன்பெல்லாம் பல விதத்துல ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு வேஷ்டியை எடுத்துக்கோ, ஒரு வேஷ்டி துண்டை எடுத்துக்கோ, ஒரு சொம்பை எடுத்துக்கோ வான்னு சொன்னா இல்லையா, இவர் வந்துட்டார். கிராமத்துல மித்திர பழகினார், அப்படி ஒன்றும் பழக்க வழக்கம் எல்லாரோடையும் பழைய எழியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, ரொம்ப சாதுவா இருப்பார். பெரியவா, நீ ஸ்கூல்ல போய் என்ன படிச்சேன்னு, ஏதோ ஒரு பொண்ணு பெரிய என்ன ஸ்கூல்ல போய் என்ன பெருசா படிச்சிருக்க போறோம், ஏதோ படிச்சு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தது சொன்னார். உடனே பெரியவா, எல்லாம் வேண்டாம், நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நிறைய அவற்றை ரொம்ப சுவாதீனமா விளையாடுக்கா. தான் குழந்தை மாதிரி பார்த்துட்டான்னா குழந்தை மாதிரியே பார்த்துட்டா. அப்படியெல்லாம் பார்த்துன்னு இவர் என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு வந்துட்டார். பெரியவா யாத்திரை கிளம்பி போறாலே கேம்ப்ல, இவர் கூட கிளம்பிட்டார். இவரும் போயின்னு இருக்கார். போனா பெரியவா என்ன பண்ணா, பல்லாக்கில் போவா, பின்னால வண்டி வருது, அதுல நீ ஏறிக்கோ. என்ன சின்ன பையனும் இல்லையோ, 9 வயசு பையன், நடந்து வர்றது கஷ்டமா இருக்கும். பின்னால வண்டி எல்லாம் வருது, அதுல மேனேஜர் இருப்ப, நீ அதுல போய் ஏறிண்டு வா, உன்னால நடக்க முடியாது அப்படின்னு. சரின்னு இவர் போய் ஏறிக்கிறதுக்கு போனார். வண்டியில இருந்த மேனேஜர் ஏத்திக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். நீ யாராவது, நீ பாட்டுக்கு ஊர்ல இருந்து வர, ஆத்துலாம் சொல்லிட்டு வந்தியோ இல்லையா, அப்பா அம்மா தேடப்போறா, நீ ஆத்துக்கு போ, அதெல்லாம் பெரியவாளோட வரப்படாது அப்படின்னு விட்டார். அது பெரியவா தான் கூப்பிட்டு பெரியவாளோட இவர் வரது அவருக்கு தெரியாது. திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி பெரியவா பார்த்துட்டு, நான் வண்டியில ஏறி சொன்னேன், ஏன் வரலன்னு. இல்லை, அந்த மாமா ஏத்திக்கல அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னார். இல்லை, நான் வீட்டில் சொல்லாத வந்திருப்பேன்னு அவருக்கு சந்தேகம், நல்ல என்னை ஏற்றிக்க மாட்டேன்ட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, முன்னால 3 குதிரை போகும், அதில் இந்த நகராட்டங்கிற வாத்தியம் வச்சது ஒன்றும், தபால் குதிரை ஒன்றும், இன்னொரு குதிரை எல்லாம் போகும். அதில் ஒரு குதிரைக்காரன்ட்ட போய் சொல்லி அவனை கூப்பிடுன்னா, கூப்பிட்டு வந்தா, இவனை நீ அங்கே போய் சொல்லி வண்டியில் ஏற்றின்னு வர சொல்லு, அவனாவே வரல, வீட்டில் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன், போய் அவர்கிட்ட ஏற்றிக்க சொல்லுன்னு. உடனே அந்த ஆள் போய் சொன்னா, ஏற்றின்னு வந்தாச்சு. அடுத்த கேம்ப் போனோன்னு பெரியவா இறங்கினோன்னு முதல்ல இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட கேட்குறா, உன்னை எந்த மாமா வண்டியில் ஏற்றிக்க மாட்டேன்னார், இதில் இருக்கிறதுல யாரு சொல்லு அப்படின்னா. இது குழந்தையா பயமா இருக்கு, சொல்லி ஆளை காமிச்சு கொடுத்தாக்கா அவரை தான் நாளைக்கு கோச்சுப்பாரு, பெரியவாள்கிட்ட போய் என்கிட்ட என்ன காமிச்சு கொடுத்தேன்னு. இவர் பேசாது பயந்துன்னு இல்லை இல்லை அப்படின்னு, அதெல்லாம் ஒத்துரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டா, எந்த மாமா அவனை ஏற்றிக்க மாட்டேன்னு சொன்னானே மட்டும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு வழியாக பெரியவா கம்பெல் பண்ணதுங்க, இவர் தான் மாட்டேன்னு சொன்னா. உடனே பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இந்த குழந்தைய நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்தேன், அவன் ஆற்றுல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், அதனால அவன் இனிமேல் இங்கேயே தான் இருப்பான், நீங்க அவனை பார்த்துக்கணும் இனிமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பொறுப்பை படைச்சா. அதே மாதிரியே எல்லாரும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பார்த்துட்டு இருக்கா. இவர் பல விஷயங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி இருக்கிறதுனால எப்போ சாப்பாடு கிடைக்கும், எப்போ துக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. இது சின்ன குழந்தை, பசிக்கும், இங்கே பெரியவாள்கிட்டே இருந்துருவோம், லேட் ஆகிடும். சரி லேட் ஆகிடுத்தேன்னு ரொம்ப பசி தாங்காத, அப்புறம் பெரியவா சொன்னப்புறம் போய் சாப்பிட்லான்ட்டு போனாக்க அங்கே எல்லாம் ஆயிருக்கும், காலி ஆயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காது. இப்படி எல்லாம் பல நாள் நடந்திருக்கு. அப்படி ஒரு நாளைக்கு நடக்கிறதே பசியை தாங்கல, ஓரமாக உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்க. பெரியவா பார்த்தா, கூப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டியா இல்லையா அப்படின்னு. இல்லை, வாழைப்பழம் தான் சாப்பிட்டேன், ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் தான் வந்து சாப்பிட்டேன். உடனே ஏன் சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்ன, இல்லை நான் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாம் ஆயிடுத்து, இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தானே பழங்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்து அவருக்கு உரிச்சு கொடுத்து, இவரோட டம்ளாரை கொண்டு வர சொல்லி தனக்கு வச்சு இந்த பாலை எடுத்து கொடுத்து, இதெல்லாம் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்த. அவரை தான் சொல்லுவார், இன்னும் ஊட்டி விடல பெரியவா வாயில, அவ்வளவுதானே வழிய. அப்படி பெரியவா கூப்பிட்டு, இன்னைக்கு நமக்கு ஒன்றும் வேற ஒன்றும் சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய சக்கரை பொங்கல் வடை புளிஞ்சான் கொடுக்கல, இருந்தா கூட பெரியவா அந்த பிரியத்தோட கொடுத்து சாப்பிட்டியான்னு கேட்டு, ஏன் சாப்பிடலன்னு கேட்டு, ஆயிடுத்தான்னு கேட்டு, உடனே தங்கிட்ட இருந்த பழத்தை எடுத்து உரிச்சு கொடுத்து, தனக்கு வச்சிருந்த பாலை எடுத்து டம்ளார்ல தானே ஊத்தி இப்படி எல்லாம் சாப்பிடுன்னு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தாயார் ஊட்டி விட்டாப்புல தான் இருந்தது. ஏன்னா சின்ன வயசுல தாயாரோட அன்பு பார்த்தது கிடையாது. பெரியவா இப்படி எல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் தாயாரோட அன்புன்னா எப்படி இருக்குங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருந்தது அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரிகள் சொல்றார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா,
இந்த தாயாரோட அன்பை ஒரு தாயில்லா குழந்தை எந்த இடத்துல அனுபவிச்சிருக்கு அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட தான் அனுபவிச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பெரியவா தான் சொல்றா, தனக்கு நெஞ்சில துளி கூட ஈவரக்கம் இல்லை, நான் விரட்டி அடிக்கிறேன் எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்றா. இவரை வலியை கூப்பிட்டு இழுத்து என்னோடையே வந்துரும்னு சொல்லி அழிச்சுக்கிறா, அந்த போகணும் சொல்றா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள். இவர் என்ன பண்ணார், கொஞ்ச நாள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கலே 6-8 வயசு 9 வயசுக்கே போயாச்சு. இப்படி வயசாயிட்டு வந்தது. இவருக்கு வயசானோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, இதை கத்துக்கோ அதை கத்துக்கோ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா, ஏண்டா உனக்கு வயசாயிடுத்து, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏண்டா அப்படி பயப்படுற, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா. ஏன் மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை கல்யாணம்லாம் பண்ணா குழந்தையெல்லாம் பிறக்கும், அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சு காப்பாற்றணும், அதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, எல்லாம் எனக்கு சரியா வராது, வேண்டாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அப்படி சொல்லப்படாது, நமக்கு சாஸ்திரப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வம்சவிருத்தி ஆகணும், நம்ம குலம் தழைக்கணும், அதனால் நீ கவலைப்படாத, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நீ எத்தனை குழந்தை வேணாலும் பார்த்துக்கோ, நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லா குழந்தைகளையும், போருமா அப்படின்னு. இவரை பார்த்துட்டது போறாது, இவர் குழந்தைகள்லாம் பார்த்துக்க போறார். இன்னும் குடி முழுதும் ஆட்கொண்டால் உள்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உடனே என்னமுன்னா, இவருக்கு அக்கா அத்தி கல்யாணம் பண்ணி அக்கா அத்தி பேர் இருக்கா இல்லையா படிக்கிறத்துல, உங்க அக்கா அத்தி பேர்கிட்ட சொல்லி உனக்கு பொன் பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா. இவர் பெரியவா உத்தரவு, அவளை கூப்பிட்டு சொல்லியாச்சு. அவ என்ன பண்ணினா, திருவண்ணாமலையில குப்புசுவாமியர்னு ஒருத்தர், அவர் ரமணாசிரமத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டார். அவருக்கு ஒரு பொண்ணு 2-3 பிள்ளைகள். அவ பார்த்து அவரோட அந்த குப்புசுவாமியரோட பொண்ணை இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா தீர்மானம் பண்ணினா, அந்த குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் அந்த குப்புசாமியர் என்ன பண்ணார், அவர் ரமணாசிரமத்தில் இருந்ததுனால ரமணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, ரமண மகர்ஷிகிட்ட போய் சொன்னார், என் பொண்ணுக்கு ஒரு வரன் வந்திருக்கு, அந்த பையன் ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கானா, அவனுக்கு கேட்குறா என்ன பண்ணுறதுன்னு. உடனே ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, ரொம்ப நல்லதாக போச்சு போ, நீ எங்கிட்ட இருக்க, உன் மாப்பிள்ளை அங்கே காஞ்சி சுவாமிகள்கிட்ட இருக்கார், அதனால ரொம்ப நல்லதாக போச்சு, நல்ல இடம், அவசியம் கல்யாணம் பண்ணி கொடு, உன் பொண்ணை கொடு அப்படின்னு ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு பொண்ணு சைட்லேருந்து மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண, புள்ள சைடுலேருந்து பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ண, கல்யாணமாச்சு. கல்யாணமாகி இவருக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தது, பொன் பிறந்துடுத்து. எப்போ பிறந்தது அப்படின்னா சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு. இவர் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார், இவா பெரியவாள்கிட்டே இருப்பா. பெரியவாளே என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ பார்த்துட்டு, ஏய் ஆற்றுல அவள் தனியாக இருப்போ, நீ போய் அங்கே 1 மாதம் இருந்துட்டு வா, அவள் பாவம் வீட்டில் தனியாக இருக்கா, நீ போய் பார்த்துட்டு வா அவளை அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவா. இப்படி இவர் வீட்டுக்கு வந்தார். இவர் சம்சாரம் குளிக்காத இருக்கா, இவரானா பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு, இவர் பெரியவாள்கிட்ட நியூஸ் வந்தது குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சந்தோஷப்பட்டு, இங்கே உடனே வேதபுரிக்கு பொன் பிறந்திருக்கு, சீமந்த புத்திரி பிறந்திருக்கா, உடனே சர்க்கரையை கொடுத்து இங்கே எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு கொடு, சர்க்கரை கொடு அப்படின்னு. பெரியவா சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கூட எவ்வளவு அந்த பந்தாவை விடமாட்டா, கிரமத்தை விடமாட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. வேதபுரி சாஸ்திரி சர்க்கரை கொடு அப்படின்னா உடனே அப்பயே பெரியவா சொல்றா, பொண்ணு பிறந்தா சர்க்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தாக்க கல்கண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன சம்பிரதாயமோ தெரியல, 2 ஸ்வீட்டு தான்னா கூட என்னமோ பொண்ணு பிறந்தா சர்க்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தா கல்கண்டு கொடுக்கணும். அதனால இப்போ எனக்கு பொண்ணு பிறந்திருக்கு, சர்க்கரையை கொடுன்னு கொடுத்தா, சங்கர ஜெயந்தி என்னைக்கு பிறந்திருக்கு, சங்கரின்னு பேர் வை அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளே நாமகரணம் பண்ண, இந்த சங்கரின்னு பொண்ணு பிறந்தது. உடனே அடுத்தது கொஞ்ச நாள்ல இன்னொரு பொண்ணு பிறந்தது, கமலான்னு பேர் வச்சுது. இவர் உடனே வருத்தப்பட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, 2 பொண்ணா பிறந்துட்டு எப்படி கல்யாணம் பண்றது, கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. கவலைப்படாத, நீ இன்னும் எத்தனை பொண்ணு வேணாலும் பெற்றுக்கோ, நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொன்னபடியே பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவள்லாம் இன்னைக்கு அமோகமா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் 2 புள்ள பிறந்தது. அதில் பத்ரி நாராயணன் ஒரு புள்ள. இந்த பத்ரி நாராயணன் புள்ள இவாள்லாம் பிறந்து, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கண்ணன் ஒரு புள்ள பிறந்து, இப்படி 2 பொண்ணு 2 பிள்ளைகள்லாம் இருக்க, இவாளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அந்த வம்சம்லாம் வாழையடி வாழையா தழைச்சி வராப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இது இத்தனையும் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள் பெரியவாள்கிட்ட இருந்தது கைக்கிரமணத்துக்கு 9 வயசு 10 வயசுக்கு 8 வயசு 9 வயசுக்கு வந்ததுக்கு
அந்த வம்சம் முழுக்கலும் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம் பண்ணி இவரை ஒரு ஆளாக்கி இவரை கொண்டு ஒரு மனுஷனாக்கி அப்புறம் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவளுக்கு அந்த குழந்தையெல்லாம் பிறந்து அவளுக்கெல்லாம் ஒரு சௌகரியத்தை பண்ணி கொடுத்து வீடை கட்டி கொடுத்து வாசலை பண்ணி கொடுத்து என்னெல்லாமோ பண்ணி பெரியவா அன்பு மழையா பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா, இன்னமும் பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இப்படி இவருக்கு இல்லை, கைங்கரியம் பண்றவா எல்லாருக்கும் நம்ம பக்தி பண்ற அத்தனை பேருக்கும் பெரியவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, அதுல சந்தேகமே இல்லை. அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் தனக்கு ஈவரக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா. அப்படின்னா ஏகாம்பரம் அழுதார் இந்த வார்த்தையை கேட்டு. அப்படின்னா ஏன் அழமாட்டேன், இப்பேற்பட்ட பெரியவாளுக்கு ஈவரக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிப்பா. அப்படி அன்பு மயமா இருக்கிற பெரியவா அந்த கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி இன்னும் யாத்திரைகள்லாம் தொடர, அது என்னங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த 10 உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை சிக்கனப் பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தர மண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கடவுளே கருணைமா கடலே இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே
இடைவிடாது உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன். எங்கு எழுந்து அருளுவது, எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அன்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, பொய்மையே பெருக்கி, பொய்மையே பெருக்கி, பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு, செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே, சிவபெருமானே, செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே, சிவபெருமானே, இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஆனா அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கணியே, அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே, பெருந்துரல் அருந்தவர்க்கு அரசே, பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே, யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே, இருளிடத்து உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே, ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே, மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே, செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே, எய்ப்பிடத்து உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே, அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி, பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா, ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே, திறவிலே கண்ட காட்சியே, அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே, இரவிலே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே, பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி, பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே, தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே, ஈசனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே, அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே, யாதும் ஈரில்லா சித்தனே, பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே, பித்தனே எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே, உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே, பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி, ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம்
திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே தேனினைச் சோரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனர் ஜோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.